कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, माटी का क्या तो पै स्वामी। मानस की गत एही, जेता समुंद सागर नीर भरिया। तेते अवगुण हमारे, दया करो किश मेहरे उपावहो। डुबदे पत्थर तारे, दया करो किश मेहरे उपावो। डुबदे पत्थर तारे। जुग जुग अटल चबर छतर तख्त दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर सुभायमान गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी का गुरपुरब मनाउंदिआं पिछले 3 दिनों तो आपां सतगुरां दे चरनां दा ओट आसरा लै रहे हाँ। अज समागमां दा तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। इस करके हाले तक इन्हां 2 दिनां दे विच जो भी विचार कीती है उहदा निचोड़ अज आपां विचारना है। साध संगत जिन्ने भी शरीर जुड़े हाँ, आओ सुरत सतगुरां दे चरनां ते जोड़िए, रसना नूं करिए पवित्र और सतगुरां दी बख्शी फतेह विच हाज़री भरीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला ये जथे दा बच्चा एक शब्द पढ़ के गया है, बाज गुरु डुब्बा जग सारा। गुरु तो बिना सारा जगत डुब रहा है और गुरु तो बिना जगत डुबदा ही है। जे मनुख ने एक भारी बिखड़ा पैंडा तय करना होवे, समुंदर पार करना होवे, फिर जहाज तो चाहिए है, मलाह तो चाहिए है, नहीं तो डुब जाएगा। अज मनुख अपने जीवन दे विच बहुत कुछ इकट्ठा कर रहा है, पदार्थ इकट्ठे कर रहा है, इहदा सारा जोर धन दौलत इकट्ठे करन ते लगा है। क्योंकि मनुख नूं इह भुलेखा पै गया कि मेरी जिंदगी का आसरा केवल पदार्थ ही है, सुख पदार्थ नहीं देना है, तो जे पदार्थ नहीं तो मैं दुखी होवांगा। दुख तो बचन वास्ते, सुख हासिल करने वास्ते फिर मनुख पदार्थां नूं इकत्तर करता है। उंज पदार्थ माड़े नहीं, उंज गुरु साहब ने सानू पदार्थां तो दूर नहीं किया। महाराज ने सानू ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप। जिवें कमल का फुल उगदा चिक्कड़ च ही है, पर चिक्कड़ दे विच उग के भी कमल का फुल खिड़दा है, गंदा नहीं हुंदा। इसी तरह गुरु साहब जी ने सानू जीवन जुगत दिती है कि इस गंदले समाज दे विच रह के, माया दे विच रह के, पदार्थां दे विच रह के भी तू इस तरह खिड़ना है जिवें कमल का फुल चिक्कड़ च खिड़दा है। इस करके पदार्थ नूं माड़ा नहीं दसिया। माड़ा की है जदों मनुख पदार्थां नूं ही आसरा समझ लैंदा है, पदार्थां नूं टेक समझ लैंदा है। ते भाई गुरदास जी ने फिर यह स्पष्ट किया है
कि बाज गुरु डुब्बा जग सारा। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पियन की धात, छेवें काम ना पुछे जात, सतवें सांझ किया घर वास, अठवें क्रोध हुआ तन नास। महाराज कहते देखो मनुख अपने जीवन नूं किवें बतीत कर रहा। जन्म हुंदा है ते इनू सिर्फ माँ का दुध चेते आ, होर कुछ चेते नहीं। थोड़ा जिहा वड्डा होया हुण चित्त विच माता पिता वसे है, होर कुछ चित्त विच नहीं वसिया। थोड़ा होर वड्डा होया भैन भरावां दा चेता आ गया। थोड़ा जिहा वड्डा होया दोस्तां ते मित्रां दे नाल सांझ पै गई। उम्र वड्डी हुंदी गई, इन्हें होर बाहर दोस्त मित्र बनाए, विआह करा लिया, इस्त्री नाल मोह पै गया, जिंदगी होर लंघी, बच्चियां नाल मोह पै गया, समा लंघदा गया। इस दाड़े ते चिट्टे धौले निकल आए। महाराज कहंदे हुण क्रोध विच कलपन लग गया। सारी जिंदगी पदार्थ चेते करदा रहा, परिवार चेते करदा रहा, और अज ऐसा समा आ गया इस इहदे शरीर दे विच कोई ताकत नहीं रही, कोई बल नहीं रहा, मंजे ते पै गया। और दिन वो भी आउंदा जदों चार जाने मोढियां ते चक के इहनूं सिवियां च सुੱਟ आउंदे ने। सारी जिंदगी गर्क कर लई, होर कुछ भी नहीं खटिया। महाराज कहंदे बाज गुरु डुब्बा जग सारा। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पियन की धात, छेवें काम ना पुछे जात, सतवें सांझ किया घर वास, अठवें क्रोध हुआ तन नास, नावें धौले उब्बे सा, दसवां दद्दा हुआ सुवाह, गए गीत पुकारी धा, उड्डिया हंस दसाए राह, आया गया मोया नाऊ, पिछे पत्तल सद्यो काव, नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डुब्बा संसार। बाज गुरु डुब्बा जग सारा। गुरु तो बिना संसार डुब रहा है, ये ध्यान रखियो। मैं थोड़े जे इतिहासक पहलू लेना चाहुंदा है। देखो मनुख पदार्थां विच सब कुछ समझदा है, और पदार्थ इकट्ठे करन वास्ते फिर जो कुछ इहदे तो हुंदा सारा कुछ करदा है। ये चाहुंदा मेरे विच, मेरे एक विहड़े दे विच एक वड्डी गड्डी खड़नी चाहिदी है, भावें मैं जो मर्जी करां। भाई गुरदास जी का बड़ा प्यारा बचन है, कहंदे जैसे मध माखी सींच सींच कै एकत्र करे हरै, मधु आयता के मुख शार डार कै, जैसे बश हेत गऊ संचत है खीर, ताहे लेत है अहीर, दोए बछरै बिडार के, जैसे धर खोद खोद कर बिल साजै मूसा, पैसत सर्प धाए खाए ताहे मार कै, तैसे कोट पाप कर माया जोड़ जोड़ मूर मूड़, अंत काल छाड़ चलै दोनों कर झाड़ कह। देखो गुरु नानक साहब की सिक्ख्या दिंदे सानू। गुरु नानक साहब एमनाबाद की धरती ते गए, भाई लालो दे घर टिकदे है। देखो पहला होका महाराज ने किरत करन दा दिता है, मैं इत्थे रुकना है, बाज गुरु डुब्बा जग सारा। एमनाबाद की धरती ते गए, और उस धरती ते भाई लालो दे घर टिकदे आ। भाई लालो जिहड़ा तरखान दा काम करदा है, गरीबड़ा जा सिख, उहदे कोल कोई धन दौलत नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोठियां महल नहीं हैगे उहदे कोल, वो कोई नौकरां वाला नहीं, वो दौलतां ते शोहरतां वाला नहीं। क्योंकि असी दौलतां ते शोहरतां नूं जिंदगी समझ लैने आ। गुरु नानक साहब ने जिंदगी किस नूं आख्या? जपजी साहब दे विच ताई महाराज ने गल कही है कि जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणीए, नाल चलै सब कोई। आम तौर पर जिंदगी किनू समझिया जाता है? जिंदगी असी कहने आ भी मेरी उम्र वड्डी हो जावे, इनू बहुत कुछ समझिया जाता है। मैं सौखी जी छोटी जी उदाहरण स्पष्ट दी दवा। एक मनुख 50 साल की उम्र च चढ़ाई कर जाता है, ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ वैन पाए जाते हैं, कुरलाउंदा लोकी कुरलाउंदे है। पर एक मनुख 90 साल का 100 साल होके गुजरिया, पोतरियां पड़पोतरियां वाला होके गुजरिया। तो अक्सर आपां पिंडां पिंडां दे विच वेखदे आ, जदों कोई मनुख पोतरियां ते पड़पोतरियां वाला होके गुजरदा है ना, उहदी मौत ते भी फिर लोकी गुलाब जामुन वंडदे आ, दुखी नहीं हुंदे। पुछया होई मौत है, वंडन जलेबियां दए जे? वो कहंदे इस करके वंडदे आ, पोतरियां पड़पोतरियां वाला होके गया। हुण तुसीं देखो लंबी उम्र नूं किन्ना कुछ समझिया जांदा है।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 90 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਜਿੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 10-15 ਜਾਣੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ ਲਵੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਝੋਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕੰਗਾਲ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆਮ ਕੰਗਾਲ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਘਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਸ਼ਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੂਹ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬੱਦਲ ਵੀ ਵਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਵਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕਾਪਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਲਾਲੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲੋ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਲੰਘ ਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਜਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਭੋਜਨ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਧਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੋਪੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਕੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਓ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਏ ਕੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜਿਓ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁੱਖੀ ਚੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਜੇਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਲਟੋ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲੋ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਪਰਾਈਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਮ ਭਾਗੋ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੋਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਪੰਗਤ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੋਜ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਪੀ ਤੇ ਤਪੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਚੋਪੜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ। ਨੌਕਰ ਗਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਘਰੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਛਕੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ,
ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸੁਨੇਹਾ ਭਿਜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣੀ, ਨਹੀਂ ਛਕਣੀ, ਮੁੜ ਜਾਓ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗੋ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਗਏ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਾ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸੱਦ ਤੇ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਆਈ। ਇਹ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੋਪੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਭਾਗੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਓ ਦੱਸਾਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਰੁੱਖੀ ਤੇ ਚੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਪਕੜੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਪਕੜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿੰਤੂਆਂ ਪਰੰਤੂਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਗੋ ਆ ਦੇਖ, ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਚੋਪੜੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨੁੱਚੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨੁੱਚੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਗੋ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗੋ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਸੁਚਮਤਾ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਲਾਲੋ ਦੀ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ 7 ਕਰਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਗੋ ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚੋਪੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਪੜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ।
महाराज कहते ਜਿਹੜੀ रोटी बेईमानी की कमाई नाल तैयार की होवे वो रोटी मैं नहीं प्रवान करनी। तो यह गुरु नानक का होका अज तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ चरणों ते मैं रखना चाहुंदा है। जे मलक भागो की चोपड़ी भी गुरु साहब ने प्रवान नहीं की क्योंकि रोटी बेईमानी की सी, ते मना जे तेरी कमाई बेईमानी की है तो तेरे गुरु घर में चढ़ाए लखां भी गुरु किवें प्रवान कर लवेगा। दसवंध कढ़ना जरूरी है, पर उस तो वध के जरूरी है साडी किरत जिहड़ी साफ होनी चाहिए है, साफ होनी चाहिए है। पर जेड़े गुरु नूं भुला के, हुण गुरु नूं भुलाउण दा अर्थ की है? गुरु चेते का अर्थ यह है, क्योंकि गुरु चेते करन दा मतलब ये नहीं कि अमृत वेले उठ के गुटका साहब फड़ लेना, वो भी फड़ना जरूरी है क्योंकि ताकत मिलेगी। पर जे गुरु चेते है, सच्ची च चेते है, फिर अपने दफ्तर विच बैठ के भी गुरु भुलेगा नहीं। तुहानूं पता है गुरबाणी दे विच एक बड़ी प्यारी गल आखी गई है। महाराज कहते गोबिंद हम ऐसे अपराधी, हे परमात्मा असी एहो जे अपराधी हाँ। कबीर साहब का बचन है। किहो जे अपराधी हो कबीर जी? कोई ठगियां करते हो, कोई चोरियां करते हो, कोई कतल करते हो। हुण देखो ये भगत कबीर जी की निमरता भी है, पर कई बार महापुरख इस करके बोलते होंगे भी असी बोलांगे दूजे पिछे पिछे बोलणगे ते अपने ते गल लाउणगे। इस करके अपने ते गल टुका के कहनी है, मैं खुद कहनी, तुसी खुद नहीं कहनी है। गोबिंद हे वाहिगुरु हम ऐसे अपराधी। वेखो हुण सीधी रब नाल गल कीती जांदी है। एक पक्ष सब तो वड्डा सतगुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहब सब तो वड्डे पता क्यों ने? होर भी बड़ियां मत्तां विचारधारा होणगियां, पर बड़े लोग रब दीयां गल्लां करन वाले होणगे। ये मेरा पातशाह रब दीयां गल्लां ही नहीं करदा, रब दे नाल गल्लां करदा है। हुण रब नाल गल्लां करना ते रब दीयां गल्लां करना विच बड़ा अंतर है। गोबिंद हम ऐसे अपराधी, हे वाहिगुरु मैं इहो जिहा अपराधी हाँ। ते किहो जिहा अपराधी हाँ? जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिन की भाऊ भगत नहीं साधी। जिस वाहिगुरु ने मैनू तन दिता, दातां दित्तियां, उस दाते नूं भुला देना सब तो वड्डा अपराध है। ये याद रखियो, गुरु नूं भुला देना ही अपराधां सिर अपराध है। पता क्यों? क्योंकि इस अपराध तो ही बाकी अपराध जन्म लैंदे हैं। गुरु भुल्लण दा अपराध होया है तां ये बेईमानियां करदा है। गुरु चेते हुंदा ते किसे नूं ठग थोड़ा लेना सी। फिर तां ने बोल के कहना सी कि हट पट्टन बिज मंदर भन्नै, कर चोरी कर आवे, अगों देखे पिछों देखे तुझते कहाँ छपावे। रब चेते हुंदा फिर इन्हें इंज नहीं कर, अगे पिछे नहीं सी वेखना भी कोई देखदा तां नहीं पिया। जिस नूं रब भुल गया वो हो सकदा दुनिया तो डरदा होवे, दुनिया तो लुक के चोरियां करदा होवे, पर जिस नूं रब चेते होवेगा ना वो बंद कमरे च भी कुकर्म नहीं कमा सकदा। बंद कमरे च बैठा ये मोबाइल ते गलत इस करके वेखदा पिया है क्योंकि पहला इहदे तो रब भुल्लण दा अपराध होया है, दूजा अपराध बाद विच होया है। इस करके रब नूं भुला देना सब तो वड्डा अपराध है। ते रब भुल जाण दी निशानी यह है कि यह मोबाइल ते गलत वेखदा पिया है, ये निंदिया कर रहा है, ये लच्चर सुन रहा है, लच्चर देख रहा है, बेईमानी कर रहा है। अज भागो डुब रहा है क्योंकि गुरु नूं भुला बैठा है। बाज गुरु डुब्बा जग सारा। इस करके साध संगत पहली तो गल साडी किरत उच्ची सुच्ची होनी चाहिए है, तो उच्ची सुच्ची तां ही होवेगी जे गुरु चेते होवेगा, जे गुरु चेते होवेगा। इसे करके जेड़े भगत भाई गुरदास जी, वाहिगुरू जी, भाई गुरदास जी ने जिन्ना बचना तो मैं साखी आरंभ की सी ना, हुण मैं उसकी व्याख्या करनी चाहुंदा क्योंकि हुण सौखी समझ लग जाए। इकत्तर करे हरै मधु आयता के मुख शार डारक है। असी समझ लैने आ कि पदार्थ इकट्ठे कर लेना ही सब कुछ है, भावें जिवें मर्जी करिए। इधर ध्यान देना, आप हस आपस में गल्लां कतों करनियां, घरे वाधू गल्लां करदे आ। थोड़ा अगे अगे हो जाओ, तुसीं नौजवान सारे अगे अगे हो जाओ नेड़े, कोई चक्कर नहीं। आ जाओ जी, हिम्मत मारो थोड़ी जी। उत्थे ही बैठे सुनी जाते तो गल चंगी नहीं सी, एवें ढो भी गवाई। हुण ध्यान रखना इधर। जैसे मध माखी सींच सींच के इकत्तर करे, हरै मधु आयता के मुख शार डारक है। महाराज कहते जिवें एक मधु मक्खी किन्नी मेहनत करके शहद इकट्ठा करती है, फुल फुल ते जाके इकट्ठा करती है। हुण इन्नी मेहनत करके शहद इकट्ठा किया, नतीजा की होया
ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਧੂਆਂ ਲਾਇਆ, ਮੱਖੀਆਂ ਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਮਧ ਮਾਖੀ ਸੀਂਚ ਸੀਂਚ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ, ਹਰੇ ਮਧੂ ਆਇਤਾ ਕੀ ਮੁਖ ਸ਼ਾਰ ਡਾਰ ਕੇ। ਜੈਸੇ ਬਸ਼ ਹੇਤ ਗਊ ਸੰਚਤ ਹੈ ਖੀਰ, ਤਾਹੇ ਲੇਤ ਹੈ ਅਹੀਰ, ਦੋਏ ਬਸ਼ਰੈ ਬਿਡਾਰ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡੰਗਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਏ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਡੰਗਰ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਪਸਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਥਣ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਣ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਥਣ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਥਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਾਲਟੀਆਂ 'ਚ ਚੋ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥਣਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਬਸ਼ ਹੇਤ ਗਊ ਸੰਚਿਤ ਹੈ ਖੀਰ, ਤਾਹੇ ਲੇਤ ਹੈ ਅਹੀਰ, ਦੋਏ ਬਛਰੈ ਬਿਟਾਰ ਕੇ। ਜੈਸੇ ਧਰ ਖੋਦ ਖੋਦ ਕਰ ਬਿੱਲ ਸਾਜੈ ਮੂਸਾ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੂਹਾ। ਚੂਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੁੱਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਪ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜੱਪਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਚੂਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੁੱਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਆਇਆ ਤੇ ਐ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਖੁੱਡ ਕੋਈ ਪੁੱਟਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਸੇਬਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਡ ਕੋਈ ਖੋਦਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸੇਬਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਢੌਲੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੌਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੋ, ਆਪ ਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾਮ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਨਾ ਕੱਢ ਤੂੰ ਦਸਵੰਧ, ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਾਜ ਗੁਰੂ, ਡੁੱਬਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਹੋਣ
ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਭਰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਖੀਆਂ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਯਾਰ। ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਢੁਕਣੀ ਸੀ। ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਤਨਾ ਆਖਿਆ, ਬੇਤਾਲਾ ਆਖਿਆ, ਕੁਰਾਈਆ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋੜੇ ਤੇ ਵੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ, ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਭੂਤਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਬੂਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਿਕੰਮੇ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਕਦੀ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਕਦੀ ਸੁਲਹੀ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੁਲਭੀ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲ ਗਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੰਘੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕभी बुलंदी से गुजरा कभी पस्ती से गुजरा। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੰਘੀ?
मैं तेनों दसां कदी वो भी समा होया करदा सी जदों मैं कलगियां वाला, फौजां वाला, बाजां वाला, ताजां वाला होया करदा सी। अज मैनू माछीवाड़े दे जंगलां च पैना पिया। वड्डे साहिबजादियां दियां लाशां अखी देखियां है, छोटे बच्चों दियां लाशां अखी देखियां है। जे कलगियां ला के इस जबान तो निकलदा रहा कि जिमी तू ही, जमा तू ही, मकी तू ही, मका तू ही, अपू तू ही, अपै तू ही, अशू तू ही, अशै तू ही, जतस तू ही, ब्रतस तू ही, गतस तू ही, मतस तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही। जे उन्हां तख्तां ते बैठ के तू ही निकलदा रहा तो फिर माछीवाड़ियां दे जंगलां ते भी, उस जंगलां कंडियां ते बैठ के भी इस जुबान ने अफसोस नहीं किया। उदों भी फिर इस जुबान तो यही निकलिया कि यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, भट्ट खेड़ियां दा रहना। महाराज कहते कभी बुलंदी से गुजरा, कभी पस्ती से गुजरा, मगर यहां से भी गुजरा बड़ी मस्ती से गुजरा। कहते जिन्ने जिहो जे मर्जी हालातां चों लंघिया, आपां तां आनंद चों ही लंघे हैं, कोई फर्क नहीं पिया। इस करके ये कारण है ही नहीं दुख दे। हुण दुख का कारण है कि हुण समझिओ, महाराज ने कहा है ना, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाणिया। आनंद आनंद तां सारे ही करते हैं, पर आनंद असल दे विच गुरु तो मिलता है। दुख कित्थों मिलता है? महाराज कहते ने, डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, एक नाम ही सुख है, ते नाम तो टुट जाना ही असल दे विच दुख का कारण है। हुण आ असल दे विच दुख, बाज गुरु डुब्बा जग सारा, गुरु तो टुट जाना ये असल दे विच दुख का कारण है। जे गुरु भुल गया, जे गुरु तो टुट गए, फिर छोटी जी झरीट भी दुखी करेगी। गुरु चेते आ, तत्तियां तवियां भी दुखी नहीं कर सकदियां। गुरु भुल गया ते किसी का बोलिया कबोल भी दुखी करेगा। गुरु चेते आ ते 10 लाख भी चढ़ के आ जाए, कदी दुखी नहीं होवांगे। गुरु भुल गया ते छोटी जा हाथ ते सट वज गई, दुखी होवांगे। गुरु चेते आ ते 4 वार के भी ओ पातशाह बोल के कहता है, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4, 4 मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। फिर की हो गया? गुरु तो भुल जाना दुख का कारण है साध संगत। इस करके आपां अज निचोड़ कढ़ना है साध संगत कि असी ये सुनेहा लैके जाना है कि पदार्थ इकट्ठे करो, रज रज करो, जी सदके करो। पर महाराज जिवें कहंदे हैं ना, मोती तां मंदर उसर है, रतनी तां होहे जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चेतना आवे नाओ। महाराज कहंदे ने, जे कोई मनुख पदार्थां विच रह के भी रब चेते रखदा है ते उहदे वास्ते महल भी बख्शिश हुंदे है, बख्शिश हुंदे है। अक्सर दास बेनती करदा हुंदा है कि मनमुख ते गुरसिख विच फर्क पता की हुंदा है? बस इन्ना की फर्क हुंदा है। पता की? मनमुख बंदा दातां वेख के दाते नूं भुल जांदा है, गुरसिख बंदा दातां चों ही दाते नूं याद कर लैंदा है। बस इन्ना की फर्क है, होर कोई फर्क नहीं। इन्ना की फर्क है। महाराज कहंदे ने, देंदा थामो दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए। ये मनमुख की निशानी है। दातां चेते रह गईयां, दाता भुल गया, वो मनमुख है। ते गुरसिख कौन है? जिह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। वो सोने महल देख के भी महलों चो ही रब चेते कर लेंदा है, कारां चो भी रब चेते कर लेंदा। ये तां मेरे दाते दी दात है, ये तां मेरे सोने मेरे वाहिगुरू जी दा दित्ती हुई बख्शिश है। इस करके साध संगत असीं गुरसिख बनना है, मनमुख नहीं बनना। हुण मैं कुछ कु बेनती मैं बेस तां रखिया है, जे तुसीं ये सुनेहा हिरदे ते वसाउणा चाहुंदे हो, जे तुसीं चाहुंदे हो भी असीं डुੱਬੀਏ ना, तरना चाहुंदे हो, तो फिर आ कुछ कु होमवर्क दास अज दे के जाएगा। तो वेखदे आ भी इन्हां 3 दिनां दा किन्ना कसर होया साडे ते। उम्मीद करदा है कि थोड़े जाणिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ असर जरूर होया होवेगा। हुण मैं कुछ कु जरूरी बेनतियां करनियां साध संगत। एक तो मैं बेनती ये करनी चाहुंदा है साध संगत, देखो एक किन्ना भागां वाला पिंड है। आ मेरे सामने भाई जगमीत सिंह जी बैठे आ, तुहानूं पता है भाई वरियाम सिंह जी दे भतीजे ने, और ये पिंड शहीदां दा पिंड है। भाई वरियाम सिंह जी खप्पियां वाली, जिन्हां ने कौम दे वास्ते शहीदी दित्ती है।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪੋਚਵੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਕਸਰ ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਇੰਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ 10,000 ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤਾਨੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੇਵਲ 10,000 15,000 20,000 ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਨੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਚੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਸਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣ? ਹਰ ਜਸ ਸੁਣ ਤੇ ਬਾਤ ਚਲਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਨਖਾਹੀ ਮੂਲ ਕਹਾਵੇ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤਨਖਾਹੀ ਹੈ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬੇਦਬੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਦਬੀ, ਇੱਕ ਬੇਦਬੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਿਤਾ ਕਹੇ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਠੋਕਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਖੁਝਾ ਨਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਚੂੰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮਨਾਈ ਜਾਓ ਆਏ ਸਾਲ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਏ, ਜੀ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਹੈ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਨ ਸਾਡੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੌਵੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਲੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਧਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸੌਂਪੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਵਰਤਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਾਗਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਣਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ 30,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 40,000 ਕਰਨ ਦਾ ਬੌਸ ਆਫਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 30,000 ਤੋਂ 40,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 40,000 ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਉਣ, ਲੋੜਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਖ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਖੁਦ ਲੱਖ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਕਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਮਾ ਲਊਗਾ, ਜੋੜ ਲਊਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਪਰ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਚ ਜੂਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਕੇ ਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪਚਣਾ। ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਪੀਪਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵੇਖਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਚ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟਾ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਚੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਣ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਣ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਦੀ ਪਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਥਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੋ, ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਲੱਧੂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੂਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਰਗੇ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ JP ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾਈਏ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਇਨਾਮ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਟਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਬਰਾਜਣਗੇ। ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ